So good morning dear students. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ 8th ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 7 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆ 7 ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ 15th ಗ್ರೂಪ್, 16th ಗ್ರೂಪ್, 17th ಗ್ರೂಪ್ನ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 15th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾಸ್ಪೀನ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ PCl3 ಆ್ಯಂಡ್ PCl5ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 16th ಗ್ರೂಪ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ 16th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್, ಓಝೋನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಸಲ್ಫರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಅದೇ ರೀತಿ 17th ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ HCl ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 18th group elements are also nothing but 8A group, 8A group elements. So these are also known as noble gases, noble gases, or you can call it as inert gases, inert gases. So 18th group elements are also nothing but noble gases or inert gases having a general electronic configuration of ns2np6, ns2np6. In the ns orbital you have 2 electrons, and in the np orbital 6 electrons, 1 2 3 4 5 6 electrons. Nodi ns2np6. So all the orbitals are completely filled, so it has a stable, completely filled octet configuration. So because of this stable, completely filled octet configuration, so these noble gases or inert gases does not form more number of compounds. They can form only few compounds due to this stable octet configuration. It cannot loses an electron or it cannot gains an electron. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ so these 18th group elements are called inert. They are chemically inert. Why they are chemically inert? Because of stable, completely filled octet configuration, so they can form only few compounds. Hence these 18th group elements are called inert gases or noble gases. So what are the elements present in the 18th group now? So ಯಾವ elements ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? So helium ಇದೆ, first element helium. Second one ಬಂದು neon. Third one is argon. Fourth one is krypton. Fifth one is xenon, and the sixth one is radon. So helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So ಈ 6 elements 18th group elements ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. helium in atomic number 2, neon in atomic number 10, argon 18, krypton 36, xenon 54 and radon 86. So these are the atomic numbers of these 18th group elements, and they are having electronic configuration helium 1s2. ನೋಡಿ actually helium ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ
ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೀಲಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 1s2 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ even though its differentiating electron enters into s subshell, we can consider xenon as a p block element because of inert nature, and this is also ಸ್ಟೇಬಲ್ ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಯಾನಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ 2s2 2p6. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಯಾನ್ 3s2 3p6. ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಗನ್ 3d10 4s2 4p6. ಸೊ xenon ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ 4d10 5s2 5p6. ಸೊ ರೆಡಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ xenon 4f14 5d10 6s2 6p6. So these are the electronic configurations of 18th group elements: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. So ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು all these elements are monoatomic gases. Monoatomic gases. All these 18 group elements are monoatomic. So they never combines with another element. ಸೊ 2 ಅಥವಾ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೈಅಟೋಮಿಕ್, ಟ್ರೈಅಟೋಮಿಕ್, ಪಾಲಿಅಟೋಮಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗದಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ನೆವರ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಅನದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ monoatomic and they are gases. So these are monoatomic gases having the lowest boiling point, because of weak dispersion force. So dispersion force ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ monoatomic ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಸೊ ವೀಕ್ ವ್ಯಾನ್ಡರ್ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಾನ್ಡರ್ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ನ ಲಂಡನ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ರೀಸನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೈ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ these noble gases are monoatomic in nature and they have only weak dispersion force. Because of this weak dispersion force, they are having very low boiling point. Why noble gases are having low boiling point? Because of weak dispersion force and they are monoatomic gases, hence they are having very low boiling point. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು helium ತಗೊಂಡ್ರೆ helium is having boiling point of 4.2 Kelvin. 4.2 Kelvin. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೇನೆ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 4.2 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ 200 ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4.2 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್. ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಲಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ diffusion, so mixing, intermixing. So hence this helium can diffuse in rubber, glass and plastic. One more question. Name the noble gas which can diffuse in rubber. Helium gas. Why this helium gas is having this diffusing property? Because of very lowest boiling point, that is 4.2 Kelvin. It can diffuse into rubber, glass and plastics. So these are some of the physical properties of these 18 group elements. All are monoatomic gases having very lowest boiling point due to weak dispersion force, and helium is having very lowest boiling point. Because of this it can diffuse into rubber, glass and plastic.
So next, so 18th group elements in a periodic property. Sorry, first occurrence node. What are the occurrence of these 18th group elements? Occurrence of 18th group elements. So where they are found in nature? Occurrence. The 18th group elements are mainly available in atmospheric air. Atmospheric air contains around 1% by volume. Atmospheric air contains around 1% by volume of noble gases, except radon. Actually, radon is a radioactive element, so it does not exist in nature. Apart from radon, remaining noble gases may exist in the atmospheric air around 1% by volume. So ಈ 1% ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 1% ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಿ? ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಸಮ್ helium and neon are found in radioactive minerals. Examples ತಗೊಂಡ್ರೆ cleviate ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ monazite and pitchblendite. So these are some of the radioactive minerals. ಈ radioactive minerals ಅಲ್ಲಿ a small percentage of helium and neon exist ಆಗುತ್ತೆ. So the main commercial source of helium, source of helium is natural gas. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸತಿ ಕೇಳಿದಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ. ನೇಮ್ ದ ಮೇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ. ಯಾವುದು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು? 1% ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಿನರಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ pitchblende, cleviate and monazite. Apart from that, the main commercial source of helium is a natural gas. So ಇದರಲ್ಲಿ radon ತಗೊಂಡ್ರೆ, radon is not found in nature. It was prepared by the radioactive disintegration of radium. So radon is prepared by radioactive disintegration of radium. ಸೊ ರೇಡಿಯಂನ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ರೆಡಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಬೈ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಂ ಇನ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 88 ವಿತ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 226. ಈ ರೇಡಿಯಂ 88 226 ನ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡಾನ್ 86 222 ನೋಡಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯಂ ಟು ರೆಡಾನ್ ಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 88 ಇದ್ದಿದ್ದು 86 ಆಯ್ತು. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 226 ಇದ್ದಿದ್ದು 222 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬೈ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ a alpha particle called He24, that is alpha particle. So helium nucleus is called alpha particle, ಒಂದು alpha ray. ಸೊ ರೇಡಿಯಂ ಇಂದ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ರೆಡಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ದ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಂ, ರೆಡಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಹೌ ಡಸ್ radon is prepared in the laboratory? Or write the reaction involved in the preparation of radon in the laboratory by radioactive disintegration. 1 mark questions ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. radioactive disintegration of radium gives radon.
Ra, radon 88-226 emits or liberates one alpha particle that is helium nucleus and converted into radon. So this is what occurrence of 18th group elements in our nature. So atmospheric air contains 1% of noble gases. Among them radon is not found, so it does not found. Name the noble gas which does not found in nature. Yadu radon. Okay na. So apart from radon, remaining noble gases 1% by volume in the atmospheric air alli. So idralli major constituent to argon. So some percentage of helium and neon are found in the radioactive minerals. The main commercial source of helium is a natural gas. So radon is does not found in nature. It can be prepared by radioactive disintegration of radium. So it emits a alpha particle, so converted into radon. So this is the occurrence of these 18th group elements. So next, periodic properties periodic properties of 18th group elements. Periodic properties of 18th group elements. So first one is atomic size. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. So 18th group elements ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಇರುತ್ತೆ. So that's why last group elements ಗೆ size ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. So however down the group ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ atomic size increase ಆಗುತ್ತೆ because of increase in the atomic number. So increases down the group due to increase in the atomic number and number of shells. Ionization potential, energy required to gain, to lose energy required to remove an electron from the outermost valence shell. So ಈ 18th group elements ಇನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೀಲಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ an electron from the valence shell very easily. So that's why I'm going to say that 18th group elements are having highest ionization potential. 18th group elements are having highest ionization potential because of stable completely filled octet configuration. So next periodic property here is electron gain enthalpy. So electron gain enthalpy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? amount of energy released, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ H ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. So amount of energy released when an extra electron is added to the valence shell. So already ಇದರಲ್ಲಿ octet state ಇರೋದ್ರಿಂದ so it doesn't favors or it does not having any affinity to gain an electron. So ಹಾಗಾಗಿ so instead of negative delta H value ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, positive delta H value ಬರುತ್ತೆ. So these are having so more positive electron gain enthalpy. Actually delta H value ಇಲ್ಲಿ so negative, ಇದು exothermic heat liberate ಆಗುತ್ತೆ. So energy liberate ಆಗುತ್ತೆ. So instead of heat liberate ಆಗೋ ಬದಲು absorb ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾಗಿ they never gains an electron, they never loses an electron. So because of this large positive ionization potential and more positive electron gain enthalpy and more stable octet configuration, so these 18th group elements are chemically inert. Why 18th group elements are chemically inert? Question 1 mark bala sadi bandide. Why 18th group elements are chemically inert? Because so in 18th group elements we have a stable octet configuration, ಎರಡನೇ point 2, and these 18th group elements are having highest ionization potential, again due to stable octet configuration, and these 18th group elements are having more positive electron gain enthalpy. So that's why these 18th group elements are chemically inert in nature.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ O2 plus PtF6 minus, O2 plus PtF6 minus ಪ್ಲಟೀನಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ O2 plus PtF6 minus ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ O2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ PtF6 ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು PtF6 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, O2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ so you will be getting a red colored compound gas called O2 plus PtF6 minus. This is the compound he prepared, that is Neil Bartlett. So ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು 1175 kilojoule per mole. Dioxygen molecule has ionization potential of 1175 kilojoule per mole. So xenon atom in ionization potential bandu 1170 kilojoule per mole. So if you compare the ionization potential of xenon and dioxygen, so they are almost nearly same. So Neil Bartlett first he prepared a red colored compound called O2 plus PtF6 minus. So after that he found that dioxygen molecule is having nearly same ionization potential when compared to xenon. O2 molecule igu xenon molecule ionization potential values almost nearly same ide anta heli observe ಮಾಡ್ತಾನೆ. So ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he replaces the O2 plus by xenon. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ xenon ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟಿನಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವೆರಡು xenon ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ PtF6 ಮೈನಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು you will be getting a Xe plus PtF6 minus, Xe plus PtF6 minus. So it is also red colored compound. So the name of this compound is xenon platinum hexafluoride. So xenon platinum hexafluoride. So this xenon platinum hexafluoride is the first noble gas compound which is synthesized by a scientist called Neil Bartlett. Who prepared the first noble gas compound? Neil Bartlett. How he prepared that? By treating xenon with platinum hexafluoride. Name the first synthesized noble gas compound by Neil Bartlett, that is xenon platinum hexafluoride. ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿ ಬಂದಿದೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ xenon platinum hexafluoride. What is the formula of it? Xe plus PtF6 minus. What is the color of that compound? Red colored compound. And how he prepared this xenon platinum hexafluoride? By treating xenon with platinum hexafluoride, he prepared this red colored compound called xenon platinum hexafluoride. ಬಹಳ ಸತಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಓದಿದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ xenon ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ xenon ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ xenon ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ xenonನು ಕೂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನರ್ಟೇ, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. So fluorine is the first electronegative element in the periodic table. Second highest element ಯಾವುದು? Electronegative element oxygen.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರನೇ ಸೊ ಜಿನಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದದ್ರಲ್ಲಿ xenon fluorides. xenon fluorides. xenon fluorides. xenon fluorides. So by treating xenon with fluorine, so you will be getting xenon fluorides. So xenon ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವೆರಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅರೌಂಡ್ 573 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ 1 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ xenon difluoride. xenon difluoride ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ xenon ನ ನೀನು ಸೊ 2 moles of fluorine ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ again increase to 873 Kelvin and pressure is 7 bar pressure ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ನು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಕೂಡ xenonic ಬಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ XeF4 xenon tetrafluoride. xenon tetrafluoride. ಸೊ ಇದೇ xenon ನ ನೀವು 3 ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ 3 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ 3F2 ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ 573 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ 60 to 70 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬಾರ್, 60 to 70 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಹೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ 6 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ xenonic ಬಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು xenon hexafluoride ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ xenon difluoride, xenon tetrafluoride, xenon hexafluoride. So these are the 3 important xenon fluorides we have. So ಈ xenon hexafluoride ನ one more preparation ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ xenon tetrafluoride XeF4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ F2O2 ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ O2 ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೊ O2 ಅಂಡ್ F2 ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ XeF4 ಇದ್ದಿದ್ದು F6 ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ O2. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ನ ಬರೀರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ xenon ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ xenon fluorides. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಡೈಫ್ಲೋರೈಡ್, ಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೋರೈಡ್, ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ xenon fluorides. xenon fluorides. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ xenon oxides ನೋಡೋಣ. xenon oxides. xenon oxides ನೋಡಿ, xenon fluoride ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ xenon ನ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಈಗ xenon oxides ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. xenon oxides ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು xenon ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದಗಡೆ xenon ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ xenon ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ xenon ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ xenon oxides ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ xenon oxides ನಾವು xenon fluoride ತಗೋಬೇಕು. ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು? xenon fluoride. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಇರೋದು xenon hexafluoride. ಸೊ xenon hexafluoride XeF6. ಈ xenon hexafluoride ನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 6 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ xenon hexafluoride. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ xenon hexafluoride ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ? 3 2s 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 6 ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ನ ಗೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ 6HF ಬರುತ್ತೆ. 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 6 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 6HF. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? ಸೊ xenon ಮತ್ತೆ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು xenon ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್. xenon
ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್. xenon ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ xenon ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು xenon ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ xenon ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ gives xenon ಆಕ್ಸೈಡ್. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ xenon ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ HCF6 ನ 3 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ. 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 6 ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾನೀಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 3 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬದಲು 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ? 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ 4 ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್. 6 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 3 H2O ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 H2O ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ 2 2s are 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 4 ಫ್ಲೋರಿನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 4HF. ಸೊ 4HF ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ, 4 ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ HCO2F2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ xenon ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೋರಿನು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ xenon ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್, xenon ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ xenon ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬರೀ 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 3 moles ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. 2 ಅಥವಾ 1 mole ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದಾಗ 2 2s are 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆಚೆ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ 4 ಫ್ಲೋರಿನ್, 4HF ಆಚೆ ಹೋಗಿ HCO2F2 ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದಾಗ ಬರೀ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ 2HF ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2HF ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ 4 ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು HCOF4. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸತಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 1 mola, 2 mola, 3 mola. ಸೊ 3 moles ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ xenon ಆಕ್ಸೈಡ್, 2 moles ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ xenon ಡೈಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ HCO2F2. ಸೊ 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ xenon ಆಕ್ಸಿ ಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೋರೈಡ್ HCOF4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ complete hydrolysis of xenon hexafluoride gives xenon oxide. Partial hydrolysis of xenon hexafluoride gives xenon oxyfluorides. So these are few compounds of xenon, that is xenon fluoride, xenon oxide, xenon oxyfluoride. ಸೊ xenon ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ xenon ಫ್ಲೋರಿನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈಫ್ಲೋರೈಡ್, ಟೆಟ್ರಾಫ್ಲೋರೈಡ್, ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ xenon ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ xenon ಹೆಕ್ಸಾಫ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, xenon ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ xenon ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಮೊದಲನೇದು xenon ಡೈಫ್ಲೋರೈಡ್ HCF2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ xenon. ಸೊ 3 ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ xenon ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಫ್ಲೋರಿನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಲೀನಿಯರ್. What is the lone pair electron should not involved in the geometry here. So lone pair electrons ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು linear shape ಬರುತ್ತೆ. So xenon difluoride is having linear shape. xenon tetrafluoride HCF4. So center ಅಲ್ಲಿ xenon ಇದೆ. So 4 fluorines plane ನಲ್ಲೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ so ಇದರ geometry with 2 lone pair electrons, ಇದರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್. xenon hexafluoride HCF6. So at the center you have xenon atom. It is surrounded by 6 fluorines. Out of 6 fluorines, 4 are in the plane forming square planar and 2 are perpendicular to the plane. So 4 fluorines are in a plane and 2 are perpendicular to the plane with 1 lone pair electron. So that's why it
it is having a geometry or a shape is distorted ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂತ. Distorted octahedral. Distorted octahedral. What is the geometry of xenon hexafluoride? Distorted octahedral. So xenon oxide XeO3. So XeO3 the geometry nodadadre the center we have xenon with one lone pair electron and three oxygens, double bond O, double bond O, double bond O. So idra geometry enagutte pyramidal geometry agutte. So XeOF4, so xenon oxy tetrafluoride. So idrada geometry ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ xenon ಇದೆ. So 4 fluorines plane ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So in one oxygen perpendicular to the plane irutte. So perpendicular to the plane irutte. So idradu lone pair electron ಅಂತ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ so one pyramid formation ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ geometry ಬಂದು square pyramidal. So these are the some of the xenon compounds with how they are prepared and what are the geometry of these xenon compounds. Xenon fluorides ಆಗಿರಬಹುದು, xenon oxides ಆಗಿರಬಹುದು, xenon oxy fluorides ಆಗಿರಬಹುದು. So these are the points which comes under 18th group elements. So ಅದರ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಅದರ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇನರ್ಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಆಮೇಲೆ xenon fluorides ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, xenon oxides ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, xenon oxy fluorides ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, and some of the geometries of xenon compounds. So this completes your 18th group elements and I am going to give some assignment here. Assignments na ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು so chemistry group ಗೆ post ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ assignment, name the main commercial source of helium. Name the main commercial source of helium. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, why noble gases are chemically inert. So next, why noble gases are having low boiling points. Complete the following reactions. First one, XeF6 plus 3H2O. Second one, XeF6 plus 2H2O. XeF6 plus 1H2O. Next, XeF4 reacts with O2F2. So ಇಷ್ಟು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೈಡೇ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಸಂಡೇ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಸಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ 2013 or 14 ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ನೀವು ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ.
ಸೊ ಆದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಓದಿದಿರೋ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬರ್ದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು 10-15% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಅದಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಇದಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಇರಿ, ನೀವು ಕೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರೋಂಥದ್ದನ್ನು ಓದಿ ಬರೀರಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬರೆದು ನನಗೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ನಾನು ಸಂಡೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಸಂಡೇ ಹಾಕೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಂಡೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು 18th ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. 18th ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅದರ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು, ವೈ ದೀಸ್ 18 ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನರ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಒಂದು xenon ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ xenon ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ xenon ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್, xenon ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, xenon ಆಕ್ಸಿಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 18th ಗ್ರೂಪಿನ ಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ನು 18th ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಕ್ವಶನ್ನು, ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 15th ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು 16th ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು 17th ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ. ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿನ 1 ಕ್ವಶನ್ನು, 3 ಮಾರ್ಕಿನ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕಿನ 3 ಕ್ವಶನ್ಸು 15ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು, 16ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು, 17ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ 18th ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ xenon ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀಲ್ ಬಾರ್ಟ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಟ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈ 18th ಗ್ರೂಪಿಂದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ NCERT ಬುಕ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 18th ಗ್ರೂಪ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಫ್ರೈಡೇ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಸಂಡೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಡೇಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಬರೆದು ನಿನಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಆ ಸಂಡೇ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀವು ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಒಳಗೆ ಬರೆದು ನನಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟಕವಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್.